ओम शांति। अज बाबा दी साकार मुरली 14/8/2021 दी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुसी ड्रामा दे गुप्त राज नूं जानदे हो, क्योंकि ये संगम युग ही चढ़दी कला दा युग है। संगम युग तो लैके कलावां घट हुंदियां जांदियां ने। बाबा कहंदे, मीठे बच्चे, तुसी ड्रामा दे इस गुप्त राज नूं जानदे हो कि ये संगम युग की है, चढ़दी कला दा युग है। संगम युग तो ही कलावां घट हुंदियां जांदियां ने। फिर प्रश्न है, सारियां नालों उत्तम सेवा किहड़ी है ते वो सेवा कौन करदा है? उत्तर है, भारत नूं स्वर्ग बनाना, रंक नूं राव बनाना, पतितां नूं पावन बनाना, यह है सारियां नालों उत्तम सेवा। एहो जी सेवा सिवाए एक बाप दे और कोई कर नहीं सकदा। बाप ने एहो जी महान सेवा कीती है, ताइयों बच्चे ओदी इज्जत करदे ने। सारियां नालों पहला सोमनाथ दा मंदिर बना के ओदी पूजा करते ने। गीत है, आखिर ओ दिन आया अज, जिस दिन दी सानू तलाश सी। किहड़े दिन दी तलाश सी? भगवान दे आन दी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चियां ने यह गीत सुनिया। जिवें आत्मा गुप्त है ते शरीर दिखदा है। आत्मा तां इन्हां अखां नाल देखण विच नहीं आंदीगी। इनकागनिटो है जरूर, परंतु शरीर नाल ढकी हुई है। इस लई कहा जाता है कि आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद भी कहती है कि मैं निराकार हाँ, इत्थे साकार शरीर नूं धारण कर पाठ बजांदी हाँ। आत्मावां दी निराकारी दुनिया है। उत्थे तां गुप्त दी कोई गल ही नहीं हैगी। परम पिता परमात्मा भी उत्थे रहिंदे ने। ओनू कहा जाता है सुप्रीम। ऊंच ते ऊंच है आत्मा, ते परे रहन वाला है परम पिता परमात्मा। बाप कहंदे ने, जिवें तुसी गुप्त हो तां मैनू भी गुप्त आना पैंदा है। मैं गर्भ जेल विच नहीं आंदा। मेरा एक नाम ही चलिया आंदा है। मैं इस विच आंदा हाँ तां भी मेरा नाम नहीं बदलदा। इन्हां दी आत्मा दा जो शरीर है ओदा नाम बदलदा है। इन्हां दी आत्मा मना कि ब्रह्मा बाबा दी जिहड़ी आत्मा हैगी है, वो जदों बार बार शरीर बदलदी है तो ओदा नाम बदलदा है। मैनू तां शिव ही कहंदे ने, सारियां आत्मावां दा बाप। तां तुसी आत्मावां इस शरीर विच गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करदियां हो। मैं भी गुप्त हाँ। तुसी बच्चियां नू यह ज्ञान हुण मिल रहा है कि मैं आत्मा इस शरीर नाल ढकी हुई हाँ। आत्मा है इनकागनिटो, शरीर है कागनिटो। मैं भी अशरीरी हाँ। भगवान की कहते हैं कि मैनू भी शरीर नहीं हैगा ते मैं भी अशरीरी हाँ। बाप इनकागनिटो इस शरीर द्वारा सुनांदे ने। तुसी भी इनकागनिटो हो। अगर भगवान निराकार है, गुप्त है, तो तुसी आत्मा भी निराकार ते गुप्त हो। शरीर द्वारा सुनते हो। तुसी जानते हो कि बाबा इस वेले आया होया है। बाप आंदे ने भारत नूं फिर तो गरीब तो साहूकार बनाने वास्ते। तुसी कहोगे कि साडा भारत सारियां नालों गरीब है। सारे जानते ने,
ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਸਾਹੂਕਾਰ ਕਦੋਂ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਹੂਕਾਰ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਹੂਕਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਹੂਕਾਰ ਬਣਾਉਣ। ਭਾਰਤ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਹੂਕਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ੍य ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਰਾਜ੍य ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਆਦਿ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਚਤਾ ਤੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਦ ਮੱਧ ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ੍य ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀੜੀ ਉਤਰਨ ਨਾਲ ਰਸਾਤਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਮੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਏ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਮੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜੋ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ 84 ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸੀੜੀ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਡਰਾਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਨੰਬਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪਾਰਟ ਵਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਅੱਜ। ਇਹ ਸਭ ਹੈ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ। ਭਗਵਾਨ ਕਦੋਂ ਆ ਕੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਦਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੁਣ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਜ੍य ਤੇ ਰਾਵਣ ਰਾਜ੍य ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ 84 ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਅੰਤ ਦੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਸਧਾਰਨ ਤਨ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 84 ਜਨਮ ਭੋਗਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਯੁਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਲਪ ਦੀ ਆਯੂ ਵੀ ਲੱਖੋਂ ਵਰਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ 500 ਵਰਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਦੀ 2500 ਵਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 5000 ਵਰਸ਼ ਦੀ। ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ
ਆਣਗੇ। ਔਰ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਹੀ ਔਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਡਰਾਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹੇਗਾ ਪਰਾਏ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਤਯੁਗੀ ਨਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸੀਗੇ। ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਸੀਗੇ। ਬੁੱਧ ਆਦਿ ਦੇ ਕੋਈ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਬਾਪ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਹੈ ਪਤਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿੱਕੇ ਲਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਨਮਸਤੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫਿਰ ਧਾਰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਸਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਰਚਿਤਾ ਤੇ ਰਚਨਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਡਰਾਮਾ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਅਪਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਤਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਐਵਰ ਰੈਡੀ ਬਣ। ਹਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਰੂਪੀ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਵਰ ਹੈਪੀ ਭਵ। ਐਵਰ ਰੈਡੀ ਬਣ। ਹਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਰੂਪੀ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਵਰ ਹੈਪੀ ਭਵ। ਜੋ ਐਵਰ ਰੈਡੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਰੂਪ ਐਵਰ ਹੈਪੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਰੂਪੀ ਪੇਪਰ ਵਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਆਪਦਾ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰਿਕ ਕਰਮ ਭੋਗ ਰੂਪੀ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਐਵਰ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਸ ਦੇ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਸ ਦੇ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੇ ਸਥੂਲ ਵਿਘਨ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਬ ਐਵਰ ਰੈਡੀ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੇ ਸਥੂਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਘਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਤਾਈਓ ਕਵਾਂਗੇ ਐਵਰ ਹੈਪੀ। ਸਲੋਗਨ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਅਰਥਾਤ ਮਾਸਟਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਬਣਨਾ। ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਅਰਥਾਤ ਮਾਸਟਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਬਣਨਾ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।